सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद संगरूर की सारी प्रैस जी है। बहुत छोटे सदे ते तुसीं हर बार की तरह इस बार भी इत्थे पहुँचे हो। तुहाडा प्रिंट मीडिया तो चाहे चाहे तुसीं सोशल मीडिया तो चाहे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जिहड़े जिहड़े भी तुहाडे मंच ने तुहाडा इत्थे पहुँचण ते मैं स्वागत करदा। पंजाब इस वक्त किसान विरोधी बिलों की जिहड़ी अग है उहदे विच जल रहा है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हड़तालां रेलां जाम होर तरह तरह के जिहड़े प्रोग्राम ने वो हर रोज़ ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां वालों जारी हो रहे हैं। और इसे दरम्यान जो 31 जथेबंदियां ने जो 25 तरीक को बंद का सदा दिता सी, जो कि पंजाब बंद तो भारत बंद तक तब्दील हो गया, तो वो कामयाब रहा। आम आदमी पार्टी ने उन्होंने सपोर्ट की। मैं खुद भवानीगढ़ जाके उन्होंने धरने के विच बह के आया और मैं खुद उत्थे कह के भी आया मीडिया में कि जिथे मैनू बोलने वास्ते लोगों ने भेजा सी पार्लीमेंट च, उत्थे मैं डट के इन्हां बिलों का विरोध करके आया। सो हुण लोग बोलण लग गए, बड़ी अच्छी गल है। लोगों को अपने हकों का पता लग गया कि किवें मंगी दे। सो बहुत सारा यूथ भी जिहड़ा उन्हां धरनियां च आया, जो कि एक चंगे संकेत ने। अकाली दल ने अस्तीफा देने तो बाद वजारत चों हरसिमरत कौर दा उस तो बाद 25 तरीक नूं ही चक्का जाम रखा। मतलब किते ना किते जिहड़े जथेबंदियां दा जां आप मुहारे कहिए किसानां दा जिहड़ा संघर्ष है उन्होंने किते ना किते डीरेल करन दा जां उन्होंने उस संघर्ष नूं ठंडा पाउण दा जदों ऑलरेडी प्रोग्राम दिता होया जथेबंदियां ने, तो फिर तुसीं उस दिन चक्का जाम नाले तो उन्होंने दा पंजाब बंद उधरों चक्का जाम। तो शायद अकाली दल नूं चक्का जाम दे मतलब नहीं पता। चक्का जाम वाले दिन ट्रैक्टर मार्च कढ़ता उतों लंबी तो मैं पहला भी कहता रहा, हुण ये गल सच्ची साबित हो गई। अपने भाषण च भी कहता रहा कि लोकतंत्र च लोग वड्डे हुंदे ने। लोग जदों चाहण बंदा अर्श ते, लोग जदों चाहण बंदा फर्श ते। हैलीकाप्टर वाले 4 ट्रैक्टर ते बैठे देखे गए तो मैनू लोगों की शक्ति का जिहड़ा वो एहसास होया, सुखद एहसास होया कि लाले थल्ले पहला कदे 4 ट्रैक्टर ते मियाँ बीवी देखे नहीं सीगे। सो हुण आए ने ट्रैक्टरां ते आए ने। तो उत्थे ये कहना किते ना किते एक अंग्रेजी के चैनल नूं इंटरव्यू देंदे हुए कहा कि जिन्ने भी पंजाब दे विच धरने लग रहे हैं वो सारे अकाली दल दे ने। वो कहंदे जी असीं हुण ही पुछ के आए हैं एक धरने ते, वो तो कहंदे सी किसान यूनीयन है, यदा किसानां ने जथेबंदियां ने, यदा कोई किसी सियासी पार्टी ने लैण देना नहीं कहंदा। वो कहंदे साडे हुंदे ने सारे ये बस। सो किते ना किते उन्हां दे धरनियां नूं उन्हां दे जिहड़े सच्चे संघर्ष नूं भी साबोटाज करन दी अकाली दल दी कोझी चाल है। तो कल रात क्योंकि प्रैशर बहुत ज़्यादा लोगों का वधिया होया सी, तो NDA नालों नाता तोड़न का भी ऐलान किया गया। एक होर ड्रामा, मतलब वो पंजाबी की कहावत है वेले दे काम कवेले दियां टक्करां। हुण ये टक्करां मार रहे हैं लोग, इन्हां ते यकीन नहीं कर रहे क्योंकि इस तो पहला भी इन्हां ने इस तरह के कई जिहड़े कुर्बानियां कह कह के जां असीं बस ठोकर मारती, असीं लत्त मारती उहदिआं नूं, इदां कह कह के पहला भी कई बार लोगों नूं मूर्ख बनाया। लोग हुण इन्हां ते यकीन नहीं कर रहे। तो ये जिहड़ा कहंदे ये तोड़ विछोड़ा, मैं कल रात भी मैं ट्वीट भी किया सी कि अब पछताए क्या हुए जब मोदी चुग गया खेत। हुण जिहड़े खेत ने चिड़ियां ने नहीं चुगे, हुण मोदी ने चुगे ने। जे हुण बीजेपी भी कल मैं उन्होंने एक जिहड़ा लीडर है उहदी मैं किसी नैशनल चैनल पर इंटरव्यू देख रहा सी, अनुराग ठाकुर, उन्होंने पूछा गया कि अकाली दल कहता भी इस तो कैबिनेट के भी हरसिमरत कौर ने विरोध किया सी, तो उन्हें कहा कि जे कैबिनेट के विरोध किया सीगा उस वेले तो फिर इस बिल दे पार्लीमेंट आउण तक का इंतजार क्यों किया गया भी। फिर कहते सारा टब्बर लग्या रहा समझाउण कि तो बिल बहुत वधिया ने। बड़े बादल साहब तो भी वीडियो पवाई 10 दिन पहला, 1 या 2 सितंबर को पार्लीमेंट तो 10 दिन पहला।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ NDA ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਭੱਜ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੁਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 5 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 8.5% ਟੈਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2.5% ਆੜਤ ਹੈ, 4% ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ 8.5% ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਸ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ 125 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 100-125 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਜਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਫਰੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਆਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੂਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਊਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ 9। ਇਹ ਊਂ 9 ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। GST ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੇ 4 ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਘੁਬਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ 4 ਹੱਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
सो अचानक ये पता नहीं किवें क्रांतिकारी हो गए, पर कोई गल नहीं, जो इन्हां दा तो लोग ये यकीन नहीं करते। हुण तां लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली गल हुई है। नंबर 2 ते हुण आ जाइए जिहड़ी कांग्रेस कर रही है कि असी विरोध करांगे। कैप्टन साहब कहंदे मैं लीड करन नूं तैयार हाँ, आओ दिल्ली चलीए। कैप्टन साहब थोड़ा लेट नहीं हो गए तुसीं? 24 जून वाली जिहड़ी ऑल पार्टी मीटिंग सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये मता सी, एक जिहड़ा मता पास होया सी उत्थे ऑल पार्टी मीटिंग 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्लॉज सी कि ऑल पार्टी वफद जिहड़ा है वो प्रधानमंत्री नूं जाके मिलूगा ते दसूगा कि किवें ਇਹ बिल जिहड़ा है, जिहड़े ऑर्डीनेंस ने ये किसान विरोधी ने। 24 जून नूं होई सी, जुलाई अगस्त 14 सितंबर नूं पार्लीमेंट शुरू हुई है, तो 2.5 महीने उन्होंने कदे भी एफर्ट नहीं की कि सानू किते इकट्ठे होकर आपां चलीए दिल्ली। कि प्रधानमंत्री जिहड़े एक स्टेट के मुख्यमंत्री नूं टाइम नहीं दिंदे, दे सकते सी, पर नहीं किया। फिर उदों पिछे चले जाने, इंडिया के सारे सैकटरी एग्रीकल्चर की नीति आयोग ने एक मीटिंग लई सितंबर 'ਚ। उदों साडे जिहड़े खेती के सकत्तर सीगे कान सिंह पन्नू जो दिल्ली गए, सारा बिल जो ये खरड़े रखे तो उन्होंने आके मुख्यमंत्री साहब नूं रिपोर्ट दी कि बिल बहुत खतरनाक ने, पंजाब के किसान का लक तोड़ देंगे। नॉट ओनली किसान, ये सारा ढांचा ही जिहड़ा मंडीकरण का ये वो सब फेल हो जाऊगा। सो ये बिल बहुत खतरनाक ने। आ रिपोर्ट है जी, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 24 मार्च नूं लॉकडाउन लागू होया। 7.5 महीने कैप्टन साहब ने दबी रखी रिपोर्ट, कोई एक्शन नहीं लिया, तो ना ही सानू दस्या किसी ऑल पार्टी मीटिंग च किते दस दिंदे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म ते कि ऐदां करके आ मेरे को जी रिपोर्ट आई है कान सिंह पन्नू की, नहीं दस्या। वो भी बराबर के दोषी ने नाल। फिर की है, हुण कह रहे हैं जी कि 2 मीटिंगां जिहड़ियां होईयां सी, मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की सी ते एक कीती सी कैप्टन साहब ने। तो मनप्रीत बादल वाली मीटिंग तो कैप्टन साहब ने कहता जी मैं तो वो पुछ के भी नहीं गया सी, ना ही मैंने आके दस्या। मतलब किहो जी गल है, किन्नी लापरवाह सरकार है कि स्टेट के मुखी नूं उहदा जिहड़ा मिनिस्टर ना पुछ के जांदा, ना आके दसदा, ते ਉਹਦੇ मिनट्स जारी कर देण कांग्रेस वाले कि कित्थे विरोध कीता सी। अज सुखबीर कह रहा है कि जिस वेले बिल आया सीगा ये कैबिनेट च ऑर्डीनेंस, तां हरसिमरत कौर ने विरोध कीता सी, ਉਹਦੇ मिनट जारी कर देण कि कित्थे कीता सी, की लिखिया सी, सारा रिकॉर्ड ते जांदा हुंदा। नहीं हैगा जी कुछ। हुण सिर्फ तो सिर्फ ये लोगों के संघर्ष नूं ठंडा पाउण वास्ते इधर उधर ध्यान भड़काउण वास्ते कर रहे हैं। आ जाओ हुण गल इहदा हल। चलो ये तो जिहे जे हैगे ने लोगों को सब पता है। ग्राम सभा का जिहड़ा मेरा कंसैप्ट, उस दिन आपां प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की सी, उहदे वास्ते मेरे कोले सैकड़ी कॉलां आईयां ने, ते लोकां नूं असीं दस्सिआ कि पंचायती राज एक्ट जिहड़ा 1994 के अधीन ग्राम सभा बुलाओ, ग्राम सभा दे विच अपने पिंड संबंधी फैसले लैण दा लोकां नूं अधिकार है। तो बुलाइयां जा रही ने 30 तरीक नूं 10 बजे घराचों ग्राम सभा होगी, 8:30 बजे छाहड़ पिंड की ग्राम सभा होगी, छाजली की और जैमल सिंह वाले की और चीमा की, होर बहुत सारे पिंडां ने ग्राम सभा के मते जिहड़े ने वो पा के। और मैं एक बार फिर तुहाडे राहीं क्लीयर करनी चाहुंदा, बहुत सारे सरपंच मेरे को आपदे लैटर पैड ते मता पा के भेज रहे हैं। लैटर पैड ते जिहड़ा मता पाया होया उहदी कोई मानता नहीं, उन्होंने तो वीडियो भी रद्द कर सकता है। वो पंचायत का मता है। ग्राम सभा का मता जिहड़ा पंचायत के कार्रवाई रजिस्टर जो होगा, जो लिखा जाऊगा तो वो जिहड़ा बहुत वड्डा एक कानूनी दस्तावेज बनूगा। जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जाऊगा, चाहे किसान जथेबंदी जाती है, चाहे कोई भी धड़ा जाता है, तो उत्थे वो कहेंगे जी लोक विरोधी कानून है, इनू रद्द करन दा जिहड़ा हुक्म दिता जाए। तो सुप्रीम कोर्ट पूछूगी जी की तुहाडे कोल सबूत है लोक विरोधी है। तो ये जिहड़े ग्राम सभा के सर्वसम्मति ने पास होए इन्हां बिलों के विरुद्ध मते ने, वो बहुत वड्डा एक दस्तावेज बनेंगे। और लोग का बहुत घट जानकारी सी, असीं उन्हां नूं दस भी रहे हैं। पार्टी पद्धर तो उपर उठ के ग्राम सभा बुला के इहदा आपां हल कर सकते हैं। जां फिर एक होर जिहड़ा सुखबीर बादल हुण कह रहा है कि जी सारे पंजाब नूं नोटिफाइड मंडी ऐलान दिता जाए। सुखबीर बादल जी तुसीं क्यों नहीं लाने? जिहड़ा मोगे दे कोले डगरू दा फाटक लंघ के जिहड़ा खब्बे पासे अंडानियां दा जिहड़ा साइलो है, वो कदों बनिया सी? जदों इन्हां दी सरकार सी,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਓ ਟਰਨ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਐਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਹਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਜੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਜੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ NDA ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ NDO ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1920 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ, 2019 'ਚ ਖਤਮ। 99 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 99 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਾ ਖਤਮ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ। ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ MSP ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ NDA ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੂ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਉਹ ਹਰਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੜਛੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰੇ। ਫਿਰ ED ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ
ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਫੈਲ ਪਈ, ਆਹ ਫੈਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ? ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਟਕ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਭਟਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਨੀਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਝਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਕੱਠ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, 50% 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 144 ਲੱਗ ਗਈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 188 ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋਗੀ? ਹਟ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ MSP ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਕਾਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੱਡ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕੇ ਜੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਬੁਲਾ ਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਸਰਪੰਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 20% ਵੋਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲੇ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਘਰਾਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ 30 ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 30 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ MP ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਹੀ ਜੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ही रोका जा सकता है। मान साहब, जो अकाली दल बीजेपी का गठबंधन टूटा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब तो ये एक महज एक ड्रामेबाजी है। अगर इस्तीफ़ा भी देना था हरसिमरत कौर ने और NDA से संबंध तोड़ने थे, तब तोड़ने चाहिए थे जब ये बिल, जब ये ऑर्डिनेंस जो है वो कैबिनेट में आया था। 3-4 महीने से पूरा बादल परिवार लोगों को ये समझा रहा है कि बिल बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों को फ़ायदा होगा। अचानक से लोगों के संघर्ष के सामने जब उनको झुकना पड़ा तो इस्तीफ़ा देके NDA से भी कह रहे हैं हम नाता तोड़ रहे हैं। लेकिन ये 9 मास का जो रिश्ता कह रहे थे ना, ये लोगों के प्रेशर से टूटा है। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि लोग यकीन नहीं कर रहे। क्या 2022 की तैयारी में जुट गया था अकाली दल, इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 90% से ज़्यादा किसान उनके साथ हैं? उनका क्या कहने को, तो पता नहीं क्या कह देते हैं। वो तो कह रहे हैं जब अमेरिका ने जापान पे बम फेंका था या तो तब धरती कांपी थी, या फिर जब हरसिमरत कौर ने इस्तीफ़ा दिया है तब धरती कांपी। अब अपने आप को वो बमों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी सुखबीर बाल कह रहा था ऐसी सड़कें बना दूंगा कि बम फेंकते रहो टूटेगी नहीं, पानी पे बसें चला दूंगा। तो उनकी बातों पर लोग यकीन नहीं करते क्योंकि उन्होंने जितना मतलब जितना लोग किसानी का, पंजाब का और सिख धर्म का जितना नुकसान इन्होंने किया है बादल परिवार ने, उतना किसी ने नहीं। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? जो किसान हम तो पहले दिन से, अभी नहीं, जिस दिन ऑर्डिनेंस के बारे में बात चली थी तब से आज तक सड़कों पर, विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ भी हमें मौका मिला हमने इस बिल का विरोध किया, डट के विरोध किया, करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि ज़मीन जो है वो किसान की माँ है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पार्लियामेंट में भी मैंने बोला था ये कि जय जवान और जय किसान का नारा जो था वो अब मर किसान और मर जवान के नारे में तब्दील हो चुका है। क्योंकि जो फौजी जवान सरहदों पर हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खेती से जुड़े हुए हैं।
वहाँ बॉर्डर पे वो मर रहे हैं, यहाँ उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। तो मतलब जय जवान और जय किसान की जगह ये मर जवान और मर किसान का नारा दे रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत समझ लिए उल्टी गिनती इनकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था, लेकिन शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, जो कि किसानों के लिए बहुत घातक है। भाजपा नई जमीन ढूंढेगी पंजाब में अब। भाजपा तो पूरे पंजाब की जमीन छीन रही है, जमीन तो भाजपा से बचा रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे वो तो पूरे पंजाब की जमीन को छीनने का बिल लेके आ रहे हैं। इसीलिए उनको कोई पॉलिटिकल जमीन तो पहले भी नहीं थी उनके पास। अकाली दल भी मतलब अब 1920 में शुरू था, 2019 में ख़त्म हो गया। तो अब ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अब पछताए क्या हुए जब मोदी चुग गया खेत। पक्का पक्का हो गए सारे सेट, माइक सेट हो गए। चलिए पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देना, फिर तुम सवाल करो। ਓਕੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਉਧਰੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਤਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਸ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ NDA ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ, ਮਤਲਬ
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਏ ਜਦ ਮੋਦੀ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਭੱਜ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੁਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 5 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 8.5% ਟੈਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2.5% ਆੜਤ ਹੈ, 4% ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ 8.5% ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਸ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ, 125 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 100-125 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਜਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਫਰੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਆਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੂਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਊਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨੌ ਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਨੌ। ਇਹ ਨੌ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। GST ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੇ 4 ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਘੁਬਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ 4 ਹੱਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੌਟ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਘਰ ਕੋ ਆਏ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? 24 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰੜੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 7.5 ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1994 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਘਰਾਚੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਊਗੀ, 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਹੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਊਗੀ, ਛਾਜਲੀ ਦੀ ਔਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਔਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛੂਗੀ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਗਰੂ ਦਾ ਫਾਟਕ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਓ ਟਰਨ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਐਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਜੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਜੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ NDA ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ NDO ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਬੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1920 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ, 2019 'ਚ ਖਤਮ। 99 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 99 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ। ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ MSP ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ NDA ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੂ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਉਹ ਹਰਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੜਛੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਫੈਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ? ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਟਕ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਟਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਨੀਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਝਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, 50% 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 144 ਲੱਗ ਗਈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 188 ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋਗੀ? ਹਟ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ MSP ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਊ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਕਾਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੱਡ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕੇ ਜੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਬੁਲਾ ਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਸਰਪੰਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 20% ਵੋਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲੇ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਘਰਾਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ 30 ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 30 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ MP ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਾਊਗਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ही रोका जा सकता है। मान साहब, जो अकाली दल बीजेपी का गठबंधन टूटा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब तो ये एक महज एक ड्रामेबाजी है। अगर इस्तीफ़ा भी देना था हरसिमरत कौर ने और NDA से संबंध तोड़ने थे, तब तोड़ने चाहिए थे जब ये बिल, जब ये ऑर्डिनेंस जो है वो कैबिनेट में आया था। 3-4 महीने से पूरा बादल परिवार लोगों को ये समझा रहा है कि बिल बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों को फ़ायदा होगा। अचानक से लोगों के संघर्ष के सामने
जब उनको झुकना पड़ा तो इस्तीफ़ा देके एनडीए से भी कह रहे हैं हम नाता तोड़ रहे हैं। लेकिन ये 9 मास का जो रिश्ता कह रहे थे ना, ये लोगों के प्रेशर से टूटा है। अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग यकीन नहीं कर रहे। क्या 2022 की तैयारी में जुट गया था अकाली दल, इसलिए ऐसा करना पड़ा? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 90% से ज़्यादा किसान उनके साथ हैं। उनका क्या कहने को, तो पता नहीं क्या कह देते हैं। वो तो कह रहे हैं जब अमेरिका ने जापान पे बम फेंका था, या तो तब धरती कांपी थी, या फिर जब हरसिमरत कौर ने इस्तीफ़ा दिया है तब धरती कांपी। अब अपने आप को वो बमों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी सुखबीर बाल कह रहा था ऐसी सड़कें बना दूंगा कि बम फेंकते रहो टूटेगी नहीं, पानी पे बसें चला दूंगा। तो उनकी बातों पर लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जितना मतलब जितना लोग किसानी का, पंजाब का और सिख धर्म का जितना नुकसान इन्होंने किया है बादल परिवार ने, उतना किसी ने नहीं किया। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? जो किसान हम तो पहले दिन से, अभी नहीं, जिस दिन ऑर्डिनेंस के बारे में बात चली थी तब से आज तक सड़कों पर, विधानसभा में, लोकसभा में, जहां भी हमें मौका मिला हमने इस बिल का विरोध किया, डट के विरोध किया, करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि ज़मीन जो है वो किसान की माँ है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पार्लियामेंट में भी मैंने बोला था ये कि जय जवान और जय किसान का नारा जो था वो अब मर किसान और मर जवान के नारे में तब्दील हो चुका है। क्योंकि जो फौजी जवान सरहदों पर हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खेती से जुड़े हुए हैं। वहाँ बॉर्डर पे वो मर रहे हैं, यहाँ उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। तो मतलब जय जवान और जय किसान की जगह ये मर जवान और मर किसान का नारा दे रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत समझ लिए उल्टी गिनती इनकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था, लेकिन शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, जो कि किसानों के लिए बहुत घातक है। भाजपा नई जमीन ढूंढेगी पंजाब में? अब भाजपा तो पूरे पंजाब की जमीन छीन रही है। जमीन तो भाजपा से बचा रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे वो तो पूरे पंजाब की जमीन को छीनने का बिल लेके आ रहे हैं। इसीलिए उनको कोई पॉलिटिकल जमीन तो पहले भी नहीं थी उनके पास। अकाली दल भी मतलब अब 1920 में शुरू था, 2019 में ख़त्म हो गया। तो अब ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अब पछताए क्या हुए जब मोदी चुग गया खेत।